یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 339. 26th of March 1994, was in Baitul Khayal in the morning at Jamaat Khana of Toronto. اللهم صل على محمد. جی نرمل من کری سرویے ان پانچ مارنے کی جے پرکاش جم سورج اگے درشن پانیے مریدا مارے جانو ہری پاس. مولانا حضرت مومن. ابھی تھوڑی دیر میں وہ لوگ جو سمندر کے کنارے پہ ٹھہرتے اور صبح کے وقت جو ساحل پہ جا کے بیچ پہ جا کے سورج کے نکلنے کا نظارہ جو دیکھتے ہیں وہ لوگ اس پارٹ کو اچھی طرح سے بہت اچھی مثال دی ہے، کمپیریزن کیا ہے. رات ہے بالکل ایسٹ کی طرف پورب کی سائڈ میں ایک چھوٹی سی سفید لائن اور پھر وہ لائن بڑھتی جاتی ہے. انگلش میں اس کو ٹری لائٹ بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی لائٹ زیادہ ہوتی ہے اور وہ لائٹ بلوش کلر کی ہوئی ہے، بلو رنگ کی. تھوڑی دیر کے بعد یہ جو بلوش لائٹ ہے یہ یلوش ہو جاتی، یلوش بڑھتے بڑھتے ریڈ ہو جاتی، سارا آسمان لال ہو جاتا ہے. پورب کی روشنی بڑھتے بڑھتے آہستہ سے پھر سورج میں. ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو لازم نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور بھی طریقے ہیں خدا تعالیٰ کی درشن عبادت کرتے کرتے بالکل اسی طرح سے ہلکی سی لائٹ. مگر فرق یہ ہے کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور پہلی وقت جب وہ لائٹ کی لائن نکلتی ہے تو اس جگہ کے تھوڑے عرصے کے اندر ہی تھوڑے سے لمیٹڈ ایریا کے اندر وہ لائٹ رہتی ہے. پیچھے گھوم کے دیکھو، رائٹ اور لیفٹ میں دیکھو تو ابھی تک اندھیرا ہوتا ہے. لیکن جب ہم عبادت کے اندر اس قسم کا ایکسپیرینس لیتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ سارا ایٹماسفیئر ہماری نظر کے سامنے جو ہے، یعنی خیال کے اندر، یہ آنکھ نہیں، اندر کی آنکھیں جو ہیں اس کے سامنے سارا بالکل ہلکی سی لائٹ سے بھر جاتا ہے. یہ لائٹ ہر وقت سیکنڈ سٹیج پہ تیز ہوتی. یہ لازم نہیں کہ آج آپ کو کوئی انوبھو ہوا تو دوسرے دن ضرور ہوگا. ایک دفعہ انوبھو ہوا اور پہلی دفعہ جب ہوگا تو انسان کے دل کے اندر دھڑکن پر ہارٹ بیٹ بڑھ جائے اسی کے ساتھ حیرت کے، اور آدمی کو ایسا ہوگا کہ میں لوگوں کو بولوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، لیکن زبان نہیں کہہ سکتی. اس کے لیے مولا فرمایا تم دوسروں سے اپنے بیت الخیال کی عبادت کے اندر جو، لیکن حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی کو ڈھونڈ کے کہنا چاہتا ہے. اس چیز کو ٹالریٹ اگر کہہ دو گے تو پھر سمجھ کہتے ہیں پھر ہمارا ریسامنا ہو جاتا ہے جو ہمارا پردہ کھول دیتا ہے تو ہم اس سے روٹھ جاتے ہیں. پھر مہینوں نکل جاتے ہیں، برسوں بھی نکل جاتے ہیں. مگر جو فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا وہ سچ مچ ایک حیرت انگیز ہوتا ہے. یعنی انسان کو وہ چیز رہنے نہیں دیتی. مگر ہمت والا آدمی، طاقت والا آدمی، میرا مطلب بدن کی طاقت نہیں، ایمان کی طاقت، اس چیز کو سہن کرو، منہ بند رکھو اور بار بار اپنے دل کے اندر اس ایکسپیرینس کو یاد کرو اور شکر گزاری کرو. نمر اور ہمبل بنو. اس کو کہو کہ تو نے مجھے خوش کر دیا مولا، مجھے وہ چیز دی کہ میں جسے لائق ہوں. کیونکہ امام فرماتے ہیں تمہارا رائٹ نہیں، یہ تو اس چیز بخش. وہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ خدا جس پہ مہربان ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے نور سے ہدایت کرتا ہے. اس میں کون سی چیز ہونی چاہیے کہ وہ راضی ہو کے ہم کو یہ بخشش دے گا. گنم کے جو شبد ہیں وہ دھیان کرو. نرمل من کری نے یہ شرط ہے، من کو پاک بنا، اس کے اندر بدی برائی کے خیال نہ. اس کی والیوم تھوڑی سی لو تھی. من کے برے خیالات جو ہیں، یہ جو بعد میں ہوں آتی ہے،
کسی طرح اس کا کنٹرول ذرا سا کیا جائے. نرمل من کرینے श्रेय અને 5 મારીને કીજે પ્રકાર. من پاک ہوئے اور 5 جو دشمن ہیں ان کو جو مار ڈالو گے تو دل کے اندر پرکاش پیدا ہو. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح سورج اگتا ہے اور ہم آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے اپنے دل کے اندر اس مولا کا آپ کو درشن. ایک تو من کا جاگنا, من کی صفائی, من کی پیورٹی. یہاں من کا مطلب تھاٹس, اچھے وچار ہونے, اچھے خیال ہونے, اچھی اچھائیں ہوں. ڈیزائرز جو ہے نا وہ بھی اچھی ڈیزائرز ہوئے کہ وہ محبوب راضی ہوئے. دنیا کی بھی ڈیزائرز ہیں لیکن جو اگر عبادت میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایم اس مالک کی صورت دیکھنا ہوتا, یعنی دیدار کی آشا ہوتی. کام, کرودھ, لوبھ, موہ, 5 چیزیں جو ہماری دشمن ہے روحانی عالم کے لیے, ہمارے روحانی جیون کے لیے, ہمارے روحانی وچاروں کے لیے. یہ 5 چیزیں خراب ہیں. یہ 5 چیزوں میں جیسے کہ گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ کام واسنا آج کی دنیا کے اس کے اندر بھری ہوئی ہے. اچھے اچھے یوگی بھی, یوگی کا میرا مطلب جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور خدا کے خیالوں میں رہتے ہیں, سادھو کو ہو, یوگی کو ہو. ہمارے گنانوں کے اندر یوگی بھی کہا ہے, جوگی لکھا ہوا ہے. سنسکرت میں جو چیز ی میں شروع ہوتی ہے یوگی, پراکرت میں اس کو جوگی کہتے ہیں. سنسکرت میں ریور جمنا ہے, اس کو یمنا کہتے ہیں. تو یہاں مطلب ہے کہ وہ سادھو, وہ یوگی, وہ عبدو جیسے کہ گنان میں ہم کو کہا گیا ہے, جن کو عبادت کا شوق ہے, جن کو خدا کی قربت کے اندر جانا ہے, جس کو یہ خیال ہے کہ مجھے موت کے بعد اچھی زندگی ملے, ان لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے دینداروں کہ وہ من کو وش کرے. آج کی جس دنیا میں ہم لوگ رہتے ہیں یہ دنیا بڑی خراب ہے. اور خاص طور پہ جیسے کہ پیر نے کہا ہے کہ کام واسنا, یہ سیکشول ڈیزائرز جو ہیں وہ ہماری ادھر کا لٹریچر, ادھر کی ٹی وی, ادھر کی فلمیں, ادھر کے ریت بھات کا آدمی چاروں طرف دیکھے تو گند سے بھرا ہوا ہے, ڈرٹی ہے. آدمی کے خیالات کو ناپاک بناتے. یہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تیاگ کرنا, تھوڑی سیکریفائس دینی چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے من کو ہٹا لو. کوئی اچھی چیز آوے دیکھو, لیکن بری چیزوں کے اندر انسان کو جو رس ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے تو انسان اس میں پھر ڈوبتا چلا جاتا ہے. اس کے لیے پیروں نے, ہمارے لگ بھگ سب پیروں نے گنانوں کے اندر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیکشول انڈلجنس, دوسری چیز کرودھ کرنا, غصہ کرنا, جو کہ کرودھ اور غصہ اس کی لیول میں فرق ہے. غصہ تو نارمل بچے کو بھی آ جاتا ہے, غصہ ایک نیچرل فینومینا ہے ہماری زندگی کی, لیکن جو کرودھ ہے نا وہ بہت بری چیز. کرودھ سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور وہ کسی کو مارنا چاہتا ہے, بدلہ لینا. کرودھ بہت برا ہے. کرودھ کرنے سے ہمارے بلڈ کے جو ریڈ سیلز ہیں وہ جل جاتے ہیں. کرودھ کرنے سے انوائنس اور چیز ہے, اینگر اور چیز ہے. میں اینگر کی بات کرتا کہ انسان جب بہت غصے میں آ جاتا ہے, کرودھت ہو جاتا ہے, تو پہلی سزا تو اس کو خود کو ملتی ہے کہ اس کے ریڈ سیلز جو ہیں وہ گھٹ جاتے ہیں, جل جاتے ہیں. اور ریڈ سیلز گھٹ جانے سے جو وائٹ سیلز زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ بہت ایب نارمل حالت ہے مائنڈ کے اندر. یہ پھر تھوڑے وقت کی پریکٹس کے بعد, یعنی جو آدمی کرودھت ہوتا جاتا ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کو ہائی پریشر ہو جاتا ہے. ہائی بلڈ پریشر خطرناک بیماری ہے, ہارٹ کو ویک کر دیتی ہے, کڈنی کو ویک کرتی ہے. اور ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کا آپس کے اندر سبند بھی ہے. ایسی بہت سی اور بھی مانسک یعنی سائیکولوجیکل بیماریاں ہو, انسان کے اندر کیمیکل امبیلنس پیدا ہو. تو کرودھ جو ہے اس سے بھی ہم کو منع کیا. نارمل انسان غصے ہوتا ہے, انوائنس ہوتی ہے, ناراض ہوتا ہے, لیکن کرودھ نہیں کرنا. تیسری چیز فرمایا ہے وہ لوبھ ہے, گریڈ. گریڈ اس کو جتنا بھی دو کمتی لگتا. گریڈ کی وجہ سے انسان سیلفش بن جاتا ہے. گریڈ کی وجہ سے انسان کے اندر سینس آف جسٹس خراب ہو جاتی ہے. اس کے اندر سینس آف جسٹس نہیں رہتی کہ یہ میرا حق نہیں ہے, یہ وہ نہیں سمجھتا. اور گریڈ خاص طور پہ جب اس آدمی کو دنیا کی گریڈ لگ جاوے, مال کی گریڈ لگ جاوے, لوبھ لگ جاوے. لوبھی امانس جس کو بخیل کہتے ہیں, خدا کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے. بخیل عدو اللہ, جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن. کیونکہ جو آدمی گریڈی ہے وہ دوسرے کا حق بھی کھا جاتا ہے.
اس کے من کو संतोष नहीं होता, कंटेंटमेंट नहीं रहती। फिर तीसरी चौथी चीज आ गई मोह। मोह कहते हैं इंग्लिश में टेम्पटेशन को। इंसान बदियों बुराइयों की तरफ जाके टेम्प्टेड हो जाता है। अगर आपको मोह इसकी पिक्चर देखनी है तो किसी 4-5 बरस के बच्चे को टॉय शॉप में ले जाओ, तो वो ये चाहता है कि सारी दुकान मुझे मिल जावे। ये जो मोह है ना, एक खिलौना देखता है, दूसरा देखता है वो भी पसंद आता है, तीसरा देखता है वो भी पसंद आता है। मोह जो है, टेम्पटेशन जो है, वो बहुत बुरी चीज है। बहुत से लोग बीमार होते हैं, उनको कहा जाता है कि फलानी चीज न खाओ, मिसाल के तौर पे तली हुई चीजें। बाज दफा बीमारियों में डॉक्टर कहता है कि जो फ्राइड चीज है मत खाओ, मगर कभी कभी इन चीजों को लोगों को खाते देखता है, दिल में मोह पैदा होती है, चलो क्या है थोड़ा सा खा लो। ये हालत खराब है, इसको मोह कहते हैं। और 5वीं चीज को फरमाया मद। मद, मद का मतलब हनी नहीं, मद यानी मस्ती, मद यानी मगरूरी। प्राइड, किसी को पैसे का प्राइड, किसी को शरीर की तंदुरुस्ती ताकत का प्राइड, किसी को खूबसूरती का प्राइड। थोड़ा सा इल्म पड़ गए तो वो समझता है मेरे जैसा कोई नहीं, जरा सी सक्सेस मिल गई तो कहते हैं सारी दुनिया मेरी है। प्राइड बहुत बुरी चीज। 18 लाख बरस की बंदगी अज़ाज़ील की इस मगरूरी के कारण से बर्बाद हो गई। खुदा ने उसको रांध दिया। रांध दिया मीन्स डिस्कार्ड कर दिया। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमारी ह्यूमन सोसाइटी की ये 5 बदियां हैं। किसी न किसी तरीके से ये बदियां हमारे अंदर हैं, और फिर कहते हैं कि ये बदियां इतनी ताकत वाली हैं कि दुनिया के अंदर बड़े बड़ों को हिला देती हैं। अगर मुर्शिद की नजर मीठी न होवे तो ये बदियां हमको खा जाए। फिर कहते हैं कि ये जो 5 है ना, ये 5 बदमाश, इसको गिनानों के अंदर हमारा दुश्मन कहा है। किसी गिनान के अंदर इन 5 चीजों को पाखंडी कहा गया है। पाखंडी का मतलब ये है कि ट्रबल मेकर, और ये 5 चीजें हकीकत में ट्रबल मेकर हैं, और इन 5 चीजों के दोस्त हैं और दूसरे 5 ना 25 लक्षण। ये 5 के 5 यार दोस्त हैं, डेपुटीज हैं। हर एक इन बुराइयों बदियों के 5 डेपुटीज हैं। फिर कहते हैं कि वो 5 जो हैं उनके नीचे दूसरे 1000, 5 ना 25 लक्षण, शस्त्र रूप 50। तो इनके 5 के 10-10 हजार लश्कर हैं। वो 5 के जो 5 डेपुटीज है, हर डेपुटी के नीचे 2-2 हजार आदमी। मतलब ये आदमी नहीं, मैंने आपको जो कहा खाली समझाने के लिए कहता हूँ कि ये एक आर्मी है। 5 जनरल्स हैं, उनके हाथ के नीचे 5 उनके लेफ्टिनेंट्स हैं, और हर एक के हाथ के नीचे 2-2 हजार के लश्कर है। तो ये टोटल करो तो 50,000 और 30 होते हैं, 5 और 25 और 50,000। मतलब ये है कि एक इंसान 50,000 तरीके से, यानी 50,000 दुनिया के अंदर ऐसी खराबियां छोटी बड़ी कि जो इंसान से गुनाह कराती। इन लश्करों के सामने लड़ने के लिए मौला की मदद के सिवा जीत नहीं होगी, क्योंकि मन उनकी तरफ चले जाता है, और इन सब का रहना हमारे मन में होता है। आदमी बहुत से गुनाह जानबूझ के करता है, बहुत से अजाने हो जाते हैं उसकी नेचुरल वीकनेस के कारण। इंसान बहुत दफा छुप के गुनाह करता है, बहुत दफा जाहिर करता है। मगर जितने भी गुनाह हैं, जाहिर किए जाएं या छुप के किए जाएं, वो इंसान के मन में से पैदा होते हैं, अंतकरण में से पैदा होते हैं। स्टार्टिंग हमारे थॉट्स में से होती है, और फिर हम उसको अमल में, एक्शन में लाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए हमको इस्लाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जो नीयत है वो बेस है उसके अमल की। बाज़ दफा हमारी नीयत खराब होती है किसी चीज के ऊपर, लेकिन हम उसको एक्शन में नहीं ला सकते, तो नबी के फरमान के हिसाब से गुनाह हो गया, भले हमने अमल नहीं की, नीयत तो खराब हो गई। और ऐसा भी है कि नीयत खराब हो गई तो अमल भी खराब हो जाता है। अगर हमें इबादत का सचमुच शौक है, अगर हमें अल्लाह के साथ प्यार है, अगर हमको उसके नूर की तलब है,
اگر ہم کو یہ خیال ہے اور یاد ہے کہ ایک دن مجھے مر جانا ہے اور موت کے بعد مجھے خدا کے سامنے جا کے حساب دینا پڑے گا، اگر اس کو یہ خیال ہے کہ میں اپنی عاقبت سدھاروں، دنیا تو نٹھاری استری کی طرح ہے، دنیا تو کبھی کسی کی ہوئی ہی نہیں، نہ ہونے والی ہے، اور ادھر کی دنیا کا حال کیا ہے؟ 10-12 برس تو کھیل کود میں نکل گئے، بچپنا ختم ہوا، اور پھر ہم پڑ گئے ایجوکیشن کے اندر اور سپورٹس کے اندر، 20-25-30 برس کی عمر میں شادی کی اور بال بچوں کے اندر فیملی ریز میں پڑ گئے، بزنس میں پڑ گئے، اور یہ سارا وقت خاص طور پہ انسان جب 20-22 برس کا ہوتا ہے اس کے بعد سے تقریباً 50 برس اتنے بزی رہتے ہیں، کیونکہ یہ جوانی کا وقت ہے اور جوانی کے ڈھلنے کا وقت ہے، تو انسان اس میں اتنا تلین ہوتا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، نہ رات کی خبر ہے، نہ دن کا خبر ہے، اور یکایک 50-55 سال کی عمر میں کوئی بیماری کا ایک تھپڑ جو پڑ گیا اور کھٹلے پہ سویا، تو اس وقت سوتے سوتے بیماری میں کام تو کچھ نہیں، پھر اس کو بہت سی چیزیں یاد آتی، اس کے اندر بہت سی ریکرنس ہوتی ہے، اپنی بھولیں یاد آتی، اور تندرست ہو گیا تو پھر ان چیزوں میں پڑ گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 30-35-40 برس انسان کی مڈل ایج کے، یعنی 20 برس سے لے کے اور 50-60 برس کی عمر تک، جس کے اندر جوانی بھی ہے، مڈل ایج بھی ہے، یہ اتنے فاسٹ نکل جاتے ہیں کہ ہم کو پھر بعد میں پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو بڑی بڑی بھولیں کی، بزنس میں بھول کی، تندرستی میں بھول کی، اور مذہب میں تو خاص طور پہ۔ اب اس کو جو خیال آیا کہ مجھے عاقبت میں جانا ہے تو یہ لیٹ ہو جاتا، لیکن پھر بھی ٹو لیٹ نہیں ہے، جب تک سانس ہے تب تک ٹو لیٹ نہیں ہے۔ سچ پوچھو تو اگر کسی آدمی کو عبادت کی طرف جانا ہی ہے، میں نے جانا ہی کہا ہے پریس کر کے، اس لیے کہ ہر کوئی یہ خیال سوچتا بھی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کو ان چیزوں کا احساس ہے کہ نہیں مجھے عاقبت میں جانا ہے۔ ادھر کے 150 برس کیا چیز ہے؟ اصل زندگی تو وہاں ہے کہ نہ وہاں ٹائم ہے، نہ دن ہے، نہ رات ہے، اور وہ ایٹرنل چیز ہے۔ اس کے سامنے ہماری یہ 100 برس کی زندگی ایک سیکنڈ کی فریکشن بھی نہیں ہے۔ تو اس لمبی زندگی، ایٹرنل زندگی کو چھوڑ کر ہم دنیا کی ان تمام چیزوں کو کہ جو ٹیمپریری ہیں اور جو ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہیں، اس کے اندر ہم پڑھ کے ہماری آخرت کو خراب کرتے ہیں، تو پھر اس کا انجام بہت برا آتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو دل کے اندر سادھو ہیں، جس کو ہمارے پیروں نے سادھ کہا ہے، ورڈ ہے سادھو۔ سادھو اس کو کہتے ہیں کہ جس نے کوئی اچیومنٹ کی ہوئے، سادھنا کی ہوئے۔ سادھنا کرنے والے کو، کوئی اچیومنٹ کرنے والے کو سادھو کہتے ہیں۔ بھکاری کو، مانگنے والے کو، اور دنیا تیاگ کر گھیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے کو سادھو نہیں کہتے۔ سادھو کا مطلب ہے جس نے کوئی چیز اچیو کی، روحانی تو اچیومنٹ ملی ہوئے، سادھنا پراپت ہوئی ہوئے، تو پھر وہ سادھو ہے۔ پھر صدر جی جیسا کہتے ہیں، روڑا سادھ آویا، روڑا سنت آویا، اپنے گھیر پربھو جی پدھاریا۔ یعنی کہ ہم کو گھنانوں کے اندر کہیں مومن کہا ہے، کہیں جیرے بھائی کہا ہے، کہیں سادھو کہا ہے، کہیں جوگی کہا ہے، کہیں عبدو کہا ہے۔ یہ سب لفظ گنانوں کے اندر ہم کو ہمارے پیروں نے محبت سے، پیار سے بلایا ہے، اور اس پیار سے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے بلاتی ہے، میرے لاڈلے، میرے لال، ایسے کتنے لفظ مائیں یوز کرتی ہیں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہمارے پیروں نے بھی اس طرح سے ہم کو خوش کرنے کے لیے، بڑائی دینے کے لیے ہم کو انہوں نے پیار سے بلایا ہے، جیرے بھائی، جیرے ویرا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے پیار سے، تاکہ ہمارے دل کے اندر پریم پیدا ہوئے، اچھائیاں پیدا ہوئے۔ جب تک کہ ہمارا دل پاک نہیں ہوتا تب تک کچھ دنیا میں رہو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اطہر فرماتے ہیں، دنیا میں رہو مرغابی کی طرح رہو، اور سمندر کے کنارے یا کوئی لیک ہوئے اس کے کنارے سی گلز آتے ہیں۔ یہ سفید رنگ کا جانور ہے، موٹی فلیٹ چونچ ہوتی ہے اس کی، ادھر سمندر میں ڈبکی لگاتا ہے، باہر نکلتا ہے مچھلی پکڑ، لیکن اس کے پر گیلے نہیں۔ پر امیجیٹلی خدا نے ایسے اس کے بنائے ہیں کہ پانی ٹکتا ہی نہیں، وہ گیلے ہوتے ہی نہیں۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں مرغابی کی طرح رہو، دنیا میں رہو، ڈبکی مارو، مگر تمہارے پانکھ
तुम्हारे जो विंग्स हैं वो भीने नहीं होने चाहिए, मतलब कि दुनिया का उस पर असर नहीं होना चाहिए। मोमन खाता भी है, कपड़े पहनता है, मोटर में भी घूमता है, अच्छे बंगले में भी रहता है, इन चीजों से हमें मना नहीं किया गया। हमको तो ये कहा गया कि दुनिया और दीन में बैलेंस रखो। आज का टाइम, आज की जिंदगी ऐसी है, और ईमान के इस फरमान के तुम दुनिया और दीन में बैलेंस रखो, उसमें बहुत से भेद भी हैं। हमको दुनिया चाहिए, किस लिए चाहिए? हमारे लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए, जमात के काम आने के लिए हमें पैसा भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इल्म चाहिए, एजुकेशन, ताकि हम अपनी जमात को मजबूत बना सकें। इस वक्त जिस टाइम में से हम पसार हो रहे हैं और आने वाले 100-125 साल के अंदर जो बनाव बनने वाले हैं, दीनदारों, उन बनावों के लिए, वो इवेंट्स जो आने वाले हैं, उन इवेंट्स के लिए हमको अपने मौलाना हजरत इमाम की जाहिर बाने खिदमत करके मदद करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में कर्जा मांगा है, भला खुदा को व्यापार करने के कर्जा मांगा है उसने? और खुदा कहता है कि तुम मेरे को कर्ज हंसना दो। हंसना ऐसा रख दिया लफ्ज, कर्ज हंसना का मतलब ये है कि तुम मुझको कर्जा दो, लेकिन उसको मांगो मत कि मैं वापस दूं। ये उम्मीद से नहीं, मदद के तौर पे मुझको तुम कर्जा दो, लेकिन फिर मैं तुम उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बदला दूंगा। हमारा फर्ज ये है कि आने वाले इवेंट्स के लिए हम अपनी ऐसी हालत बनाएं कि हजरत इमाम की हम मदद कर सके। उसको हमारी मदद की जरूरत नहीं है, जमात को मदद की जरूरत है। हमको पैसा चाहिए, पैसा इसलिए चाहिए कि हजरत इमाम के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर हम मौला की मदद कर सकें कि जो हमारी जमातों के लिए इमाम कर रहा है। इमाम क्या कर रहा है दीनदारों, और हम सब लोग नहीं जानते। उसका विजन बहुत दूर है, बहुत गहरा है। गिनानों में इशारे हैं इसके कि आने वाले इवेंट्स क्या क्या होंगे, क्या बनाव बनेगा। पीरों ने इस तरीके से एक चीज वहां रखी है, दूसरी चीज वहां रखी है। ढूंढने वाले इन तमाम चीजों को इकट्ठा करके फिर बैठ के तो फिर उसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा टुकड़ा कहाँ फिट होता है। ये जिगसॉ पजल हो गया। जो बना के उसकी पिक्चर को देखते हैं, उनकी नजर के सामने सब आ जाता है। हमको एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, बड़े बड़े इंजीनियर साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी कि ये यहाँ तैयार होंगे। ये कनाडा और अमेरिका ये किस्म की फैक्ट्री है कि जहाँ आने वाले इवेंट्स के अंदर मौला की मदद करने के लिए यहाँ मशीनरी बनेगी। इस मशीनरी के लिए इल्म चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पैसा भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, ईमान भी चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजें होने के साथ हमारी रूहानियत खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी रूहानियत के अंदर वही जज्बा रहना चाहिए कि जो 1000 बरस पहले के इस्माइली किया करते थे, कि जब ना कम्फर्ट था, ना प्लेजर था दुनिया के अंदर, ना ऐसी मौज शौक थी, और वो लोग इबादत करते थे 6-6 घंटे की। वो चीज खत्म नहीं हुई, वो चीज कमजोर भी नहीं हुई। इसलिए इमाम कहते हैं कि वो चीज को भूलो नहीं, मगर ये भी साथ करो कि ये चीजें कि जो दुनिया की बैलेंस है वो पहले जमाने के अंदर जरूरत नहीं थी, आज जरूरत है। तो हमको बैलेंस नहीं रखना, बैलेंस रखना। दीन में भी मजबूत बने, आला रूहानी दर्जे के बने, दुनिया के अंदर भी दीन में ऐसे मजबूत बने कि दुनिया की बदियां बुराइयां हमको खींच न सके, टेम्प्ट न कर सके। दुनिया की बदियां बुराइयां हमारे दिल के अंदर दाखिल न हो सके। दुनिया की बदियां बुराइयां जो हैं वो हमारी आखिरत को खराब न कर सके। ऐसे हम मजबूत होवें और दुनिया के अंदर हम आगे बढ़ते रहें। ये वो ताकतें हैं कि जिसकी वजह से हमको ज़ाहिर और बातिन में मदद मिलेगी। हजरत इमाम आज नहीं, कल नहीं, ये इमाम के बारे में नहीं तो कोई भी फ्यूचर के इमाम के बारे में वो बनाओ कि जो हमारे पीरों ने गिनानों में इशारे किए हैं कि मौला एक दिन खड़ा हो के विश्व कुमारी यानी सारा जगत जो है, आज तक उसका कोई राजा नहीं बना, लेकिन उस जमाने का इमाम सारी दुनिया का राजा बनेगा और तमाम बदियों बुराइयों को खत्म करने के बाद मोमिनों को राज देगा, या राज का मतलब है सुख देगा। फिर लिखते हैं कि वो जमाना ऐसा आएगा जब ये बदियों बुराइयां खत्म हो जाएंगी, दैत कालिका के साथ लड़ाई करके जब ये शांति हो जाएगी, दुनिया में वस्ती थोड़ी हो जाएगी, मौज के साधन खत्म हो जाएंगे, बहुत सी चीजें जो आज साइंस ने हमारी कंफर्ट के लिए बनाई हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन फिर कहते हैं 1.25 लाख वर्ष रिक्शियों राज करे,
25 माह दिन मंडाए, उस जमाने के अंदर इंसान चोरी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा, क्राइम नहीं होंगे। यहाँ तक कि पीर कहते हैं कि बकरी और शेर, लायन और बकरी बाजू बाजू में चलते रहेंगे, खाना खाएंगे, मगर कोई जानवर किसी को सताएगा नहीं। ईगल और हॉक्स जो हैं वो कोई किसी चिड़िया का शिकार नहीं करेंगे। यहाँ एलेगोरी है कि बहादुर और ताकत वाले लोग छोटों को नहीं सताएंगे, क्राइम नहीं होगा, बदमाशी नहीं होगी, गुनाह नहीं होंगे। मगर ये तमाम चीजों के लिए जिस तरह हमको पैसा चाहिएगा, टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से हमको रूहानियत भी चाहिए। अगर रूहानियत नहीं होगी तो ये सारी चीजें उल्ट के हमको खा जाएंगी, मगरूर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो हमारी जो बैतुल ख्याल की इबादत है ना, आजकल इस इबादत का पैटर्न यूं बदल गया कि हमें दुनिया भी चाहिए, इसलिए सुबह की इबादत बहुत जरूरी। 365 डेज, एक दिन भी इसके अंदर मिस नहीं होना चाहिए। किसी वक्त आप नहीं पहुंच सके जमात खाने तो अल्लाह मेरे घर पे उठो, हाथ मुंह धो के कारपेट पे बैठो और मौला की इबादत, सुबह की इबादत बहुत जरूरी। और जब मौला राजी हो के आपको वो ट्विलाइट दिखावे तो आपका सारा एटमॉस्फेयर अंदर जो होगा ना वो रोशन हो, उसमें किस्म की लाइट पैदा हो। और जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना, हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रूशियल होगा, जोल्ट आएगा एक। आप लोगों को कहना चाहोगे, मगर जैसा मैंने आपको अर्ज की कि हिम्मत रखो, ताकत रखो, उसको हजम करो, बोलो मत। और जैसे आपने हजम किया, मौला देखेगा कि ये हजम हो गया तो फिर दूसरी डोज देगा। अगर बच्चे को आपने कुछ एक ऐसी चीज दी कि जो बहुत अच्छी है और बच्चा खा नहीं सका और उल्टी कर दी, तो दूसरी दफा तो ये चीज आप नहीं दोगे। बंदगी के अंदर अगर कुछ मिला है और हमने उल्टी कर दी, लोगों को कहते फिर मुझको ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, मौला देखेगा ये हजम नहीं कर सकता, चलो छोड़ दो इसको, कुछ देना बस बंदो। इबादत बड़ी डेलिकेट चीज। जिन लोगों ने इबादत की है उनकी संगत करो, वो लोग बोलेंगे नहीं कि क्या होता है या मुझे पास क्या है, क्योंकि इबादत का सबसे बड़ा उसूल ये है कि जो मिले वो हजम हो जाए। और किसी से कहा नहीं जाता कि मैं ऐसा हूँ, मैं तैसा हूँ। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह एक दफा रिक्रिएशन क्लब के अंदर आए काली मोहल्ले में, जिसको आज हम करीमाबाद कहते हैं बॉम्बे के अंदर। और रिक्रिएशन क्लब जो थी वो पहली एसोसिएशन का नाम था रिक्रिएशन क्लब, फिर एसोसिएशन हुआ और आज उसका नाम की तरफ हो गया तरीका बोर्ड। मेहमानी थी, कुछ लोग बैठे थे, बैतुल ख्याल की बातें थी। तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की आदत थी कि तुम में किसी ने नूर देखा है तो हाथ ऊंचा करो। खुश नसीबों ने हाथ ऊंचे किए भी, मगर वो बहुत थोड़े थे। पीछे किसी ने बहुत ऊंचा हाथ किया तो माँ बाप ऐसा घूम के देखा, यानी कोई आदमी के पीछे उसका चेहरा नहीं दिखता होगा, तो ऐसा जरा झुक के देखा तो साहब उसको पूछे तुमने क्या बिल्ली का बच्चा देखा? यानी वो झूठ बोल रहा था, उसका हाथ नीचे गिर गया। मतलब ये है कि मौला फरमाया कि रात को तुमने बिल्ली की आंखें देखी है समझ के कि ये कुछ अच्छी चीज है, ये कोई खुदाई चीज है, तो साहब उसको कहते तुमने क्या बिल्ली का बच्चा देखा? शर्मिंदा हो गया। इबादत के अंदर मगरूरी, झूठ, ईर्ष्या, ये शो, ये तो बहुत दुश्मन है इबादत। हजम करने की ताकत पैदा करो। हजम दो किस्म के हैं दीनदारों, एक तो जो खुदा आपको बख्शिश देता है वो भारी चीज है, उसको अगर हजम कर लिया तो बहुत ताकत आएगी। जैसे कि बहुत सी ऐसी टॉनिक्स हैं, बहुत सी ऐसी दवाएं हैं कि जो इंसान को बहुत ताकत देती हैं, लेकिन कभी वो हजम नहीं हो सके तो फिर ताकतवर नहीं बन सकता। एक मिसाल दूं आपको, शिलाजीत नाम की एक ऐसी चीज है कि जो हिंदुस्तान के हिमालय में ही बनती है, दुनिया में और किधर नहीं होती। 13-14 हजार फीट की हाइट के ऊपर जब बर्फ से ढके होते हैं पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों को विंटर खत्म हो जाने के बाद ऐसे बहुत से पत्थर जब नंगे हो जाते हैं, मतलब कि बर्फ निकल जाती है, तो फिर समर के अंदर इन पत्थर को बबल्स निकलते हैं, पसीना आता है। ये चीज सिर्फ हिमालय पे है। 13-14 हजार 16 हजार फीट की बुलंदी के ऊपर उन पत्थरों को पसीना आता है, बबल्स निकलते हैं और वो डार्क कॉफी कलर के होते हैं। लगते हैं हमको काले, मगर काला नहीं होता, डार्क कॉफी कलर के। और उस इलाके के अंदर जो बंदर और गोरिल्ला या चिंपांजीज वगैरह हैं वो उसको जबान से चाटते हैं और उनकी शक्ति बढ़ती है।
इसको शिलाजीत कहा गया। आयुर्वेद के अंदर हजारों साल से ये चीज बनती है, लेकिन ऋषि मुनियों को ही पता था, आम लोगों को, हकीमों को, वैद्यों को इसका पता नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये चीज बाहर आई। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट करके कि उन जगहों के ऊपर पार्टियां भेजी गई और फिर इसको, ये जो बबल्स निकलते हैं छुरी वगैरह से, उसको खोतर के ऐसा फिर भेगा इकट्ठा करते हैं। इसकी जो डोज है वो मूंग के दाने से भी छोटी, आधा मूंग का दाना समझ लो। और अगर किसी हम जवान आदमी को, यानी 25, 30, 35 बरस के आदमी को ये मूंग के आधे दाने जितनी उसको खिला दो, वो बेहोश हो जाएगा, नाक में से खून निकल आएगा, क्योंकि वो उसको हजम नहीं कर सका। उसके बदन में गर्मी है और गर्मी बढ़ जाने से उसकी शक्ति खराब हो गई। लेकिन यही डोज अगर 60 बरस के बाद बुढ़ापे की उम्र में खाई जाए तो उसके बदन के अंदर जवानी की गर्मी आ जाती है, वो बूढ़ा उसको हजम कर सके। बंदगी के अंदर ऐसा ही लगता है। ये तो एक मैंने आपको मिसाल दी है कि बंदगी के अंदर जब भी हमको बख्शिशें मिलती हैं, अगर हम उसको हजम नहीं कर सके दीनदारों, तो फिर दूसरी दफा वो चीज हमको नहीं दी जाती, हम उसके लायक नहीं। तो हमारी ये जो इबादत बंदगी की जो ताकत है वो हमको दुनिया के अंदर बदियों बुराइयों गुनाहों से लड़ने के लिए काम आएगी। इबादत के अंदर अगर हम सुस्त हो गए तो ये बदियां बुराइयां हमको मार डालेंगी। मौलाना हज़रत इमाम के एक फरमान में है कि तुम इबादत बंदगी करो तो तुमको दुनिया की प्रॉब्लम्स और दुखों का सामना करने, खुदा ताला ने ये दोनों चीजें इसलिए बनाई हैं ताकि पता चले कि इनमें से कौन तर सकेगा, कौन पार उतर सकेगा। निर्मल मन करीने सवेरी, हमारे दिल के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए, कोई नापाकी और निजस खराब ख्याल नहीं आना चाहिए, कोई बदी के ख्याल नहीं आने चाहिए। और कभी आते हैं तो सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसका हमको खुलासा दिया है। जंगबर का फरमान है 1899 का। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह जंगबार गए तो बैतुल ख्याल में माँ बाप फरमाते हैं, देखो तुम इस तरह से इबादत करो, एक तलवार रखो, याली के जाप से उस आदमी को जो चोरी करने आता है मार डालो उसको, खिड़कियां बंद करो, बत्ती झांकी करो। अब ये एलेगरी थी, मगर हुआ क्या कि जमात ने, मुखी कमड़िया ने दूसरे दिन तमाम खिड़कियां बंदियां बंद कर दिया, बत्तियां भी बुझा डाली और एक तलवार लेके आए जो काट के ऊपर रख दी गई। 2-3 दिन के बाद मौला फिर आया और पूछा, मैंने तुमको कहा था ऐसा किया? मुखी कहते हैं खुदावंद ये तलवार पड़ी है, हम बत्तियां बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं। ऐसा फरमाया, ये क्या है? तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। खिड़कियां बंद करने से मेरा मतलब ये था कि तुम बाहर के ख्याल मत आने दो अंदर। बत्ती झांकी करने से मेरा मतलब ये था कि तुम नींदर में मत गिर जाना, होशियार रहना। और तलवार का मतलब ये तलवार नहीं मटेरियल, तो ये तो किसी का नुकसान कर देगी। याली के जाप की तलवार के कोई बुरे ख्याल आने तो याली के जाप से उसको दूर भगा दो। रूहानियत बड़ी अच्छी, बड़ी मीठी, जब रूहानियत लग जाती न मुंह को फिर छूटती नहीं, और दुनिया के तमाम ख्यालात सिर्फ नजर करता है तो भस्म कर देता है। हमारे अंदर रूहानी शक्ति पैदा होनी। रूहानी शक्ति का यह मतलब नहीं है कि हम किसी को शराब देंगे तो उसी वक्त वो मर जावे। रूहानी शक्ति का यह मतलब नहीं है आंख बंद करके देखें कि 649 में कौन सा नंबर आएगा तो हमको पैसा मिल जावे। रूहानी शक्ति का यह मतलब नहीं है कि किसी आदमी ने मेरा बुरा किया तो मैं उसको दंड दे दूं। रूहानी शक्ति तो मौला के काम के लिए, मौला की नौकरी के लिए है। रूहानी शक्ति तो इसलिए है कि दीन मजबूत होवे हमारे दिलों के अंदर भी और बाहर दुनिया के अंदर भी। इबादत हमारे स्वार्थ की चीज नहीं, इबादत तो उस मौला की मोहब्बत के अंदर मिली हुई बख्शिशों के लिए है कि हम उसकी बख्शिशें पाएं। उसकी बख्शिशों का कोई हिसाब नहीं, अंत नहीं, कोई एंड नहीं, एक के बाद एक, दूसरी तीसरी चौथी। वो आदमी नर्मल बनता है, ऐसा गप्पे नहीं मारता कि मैंने ये बंदगी की, मैंने ऐसा देखा, मैंने तैसा देखा। दिनदारो अपने दिल को इमाम ज़मान की मोहब्बत में रखो, सारा दिन इस इमाम को याद करते रहो, किसी भी नाम से याद करो। परसों मुझको किसी ने पूछा कि दिन के वक्त कभी हमारा मन चाहे तो हम इबादत कर सकते हैं। मैंने उनको मना किया, बैठक मत करो, लेकिन चलते चलते कामकाज करते करते आपको बैतुल ख्याल का बोल याद आया है
خوشی سے اس کو یاد کرو. لیکن جس طرح ہم 4-5 بجے کے اندر بیٹھ کے بندگی کرتے ہیں ایسی بندگی نہیں ہو سکتی دن کے وقت. مولا نے منع کیا ہے. اور عبادت جب ہم صبح آتے ہیں اپنی تسبیح کو ہاتھ میں مت پکڑو. بندگی کے اندر تسبیح نہیں چاہیے کیونکہ یہ میٹیریل چیز ہو گئی. ایون جیب جو ہے نا اس میں سے اس کا نام بھی نہیں نکلنا چاہیے. منہ بند ہے لیکن بعض دفعہ ہم رٹن کرتے ہیں تو اندر ہماری جیب ہلتی ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بھلے منہ بند ہوئے تو بھی اندر جیب نہ ہلے. بیت الخیال تو صرف خیالو ہی اور اس کو ظاہر کے ساتھ کوئی کام نہیں, بالکل شانت, پیور شانت. اور اندر جانے کے لیے 2-5 منٹ لگ جاتے ہیں عبادت. امیڈیٹلی آپ نے آنکھیں بند کر دی اور فوراً آپ ڈیپ تھنکنگ میں یا کنسنٹریشن میں چلے گئے, ایسا تو کوئی یودھا ہوگا, مگر عام طور پہ 2-5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو یہ جو 2-5 منٹ ہیں مولا کو عبادت شروع کرنے سے پہلے کہو, مولا میں آیا ہوں, نیند چھوڑ کے آیا ہوں, تیرے پاؤں میں آیا ہوں, میرا ہاتھ پکڑ, میری مدد کر, مجھے گائیڈ کر. بدیوں میں بہت ہی ناپاک ہوں, گنہگار ہوں, ہلکا ہوں, لیکن تو میرا مالک ہے, تو نے مجھے یہ بخشش دی ہے بیت الخیال کے بول کی, شکر گزاری کرتا ہوں, لیکن اب میرا ہاتھ پکڑ. ایسی 1-2 منٹ کی مولا کے حضور میں یاچنا کرو, پرے کرو اور اس کے پاس بھیک مانگو. اور اس کے اندر پھر آپ تھوڑا سلپ ہو کے تو بیت الخیال کی عبادت میں لگ جاؤ. ایزی ہوگا. روز پریکٹس کرنے سے بہت فائدہ ہوگا. لیکن پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ نرمل من کری نے سویریے 5 ماری نے کیجے پرکاش. تو جس طرح سورج اگتا ہے پھر کہتے ہیں تم ردا ما جانو ہری. مولا آپ کو سکھی آباد کرے, ایمان کی سلام دے, دن دنیا کی نعمتیں دے, عبادت کا شوق دے, عبادت میں مدد کرے, عبادت کا طریقے میں گائیڈ